Alright guys, I'm back. Let's continue. I see. 오, 카론이 히스 바뀐 모습을 보고 할 말이 있나 본데? 있어. 중대 발표할 거야. 좋아 좋아. 자, 한마디 소감 부탁드립니다. 카로는 버터 싫어. 느끼하단 말이야. 아, 이게 아닌데. Sharon words must have hit him hard. It took quite a bit of convincing for Heathcliff, who was severely discouraged by Charon's remark, to exit the bus. 이거 불편하네. 걸을 때마다 옷이 꽉 죄어오는 느낌이야. 기품이라는 건 원래 그런 것이랍니다. 익숙해진다면 오히려 다른 옷을 입을 때 허전해지곤 하죠. 히스클리프군. 이게 자네가 살던 곳의 대문인가? The massive gates alone feels downright intimidating. That's one big front door. 몇 지역에서는 대문의 크기로 신분을 드러내곤 한다. 이 정도 크기라면 상당한 재력가라고 볼 수 있다. 이런 곳에 살았으면서 홍루 씨를 부자라고 그렇게 못 살게 굴었던 건가요? 히스클리프? 저는 아무렇지도 않답니다. 나는 갑자기 배신감까지 느껴지는데. 히스클리프군. 그대가 굉장히 낯설어 보이네만. 헛소리는 집어치워. Some were teasing him, and some were genuinely surprised. But it didn't matter to Heathcliff. Every word he spat out was dripping with venomous spite. 부자는 내가 아냐. 난 이 저택에 있었던 단 한순간도 풍요로웠던 적이 없었어. 그리고 이 저택도 단 한순간조차 날 받아들이지. 뭐야 이건? 낙뢰다. 후방에 있는 숲 근방에 떨어진 것으로 보인다. That was so loud. 괜찮아요. 사람이 번개를 맞을 확률은 굉장히 희박하다고 했어요. 가만 보면 번개는 불꽃놀이와도 닮아 있는 것 같소. 텅 비어있던 밤하늘 순간의 섬광으로 가득 채워주고 사라지지 않는가. 그 대신 자기가 가진 모든 걸 내보내서 모든 걸 불태워버리지. 놀이가 아니야. I could hear some forest critters fleeing, spooked by the thunderstrike. 오, 저것 보시게! 조그마한 다람쥐가 있네. 우와, 집 근처에 숲이라니. 자연 친화적인 곳에 살고 계셨군요. 동물원을 따로 만들 필요가 없겠어요. 도시에서 정원이나 숲을 가진다는 것은 이러니 저러니 해도 엄청난 재력가라는 것은 틀림없지. 그렇네. 싱클레어네 집도 그러긴 했지. 다람쥐도 있고 뭐 몇몇 짐승들도 심심찮게 볼 수 있었지. 아주 가끔 가다가 기분이 걷잡을 수 없이 안 좋아져서 숲에 계속 처박혀 있을 때도 있었는데. 오, 그럴 때마다 이 다람쥐군이 적잖은 친구가 되어주었겠어. The little squirrel that may have been once Heathcliff's tiny forest friend was immediately scorched down to a pile of ash the moment it crossed over to the manor's front gate. 번개가 보통
저런 식으로 치나? 휘어지기도 하고? 일반적인 상황에서 벌어지기에는 지극히 낮은 확률이군요. 내 과민 반응일 수도 있겠지만 아무리 봐도 번개가 정확히 저 다람쥐를 향해 치는 것 같았거든. 이런 위험천만한 곳에서 용케 살아남으셨네요, 히스클리프 씨. 아니야, 미친. 나도 이런 벼락은 처음 봐. Right, Heathcliff, ready to knock on the front gate. 문을 He stared blankly at the front gate of the manor. 문을 두들기는 거 오랜만이네. 한 번은 아무도 열어주지 않길래 몰래 저택에서 빠져나온 캐서린이 문을 열어줬어. 비를 맞아가면서. 그럼 지금도 마찬가지겠죠. 이 문을 두들기면 캐서린이 올 거라고? 정말로 이렇게 될 줄은 몰랐는데요. 담을 넘어갈까요? 높이를 보아하니까 발목 접질러질 각오만 되어 있다면. 아니, Heathcliff was a whole bundle of anxiety before he knocked on the front gate, but perhaps this perceived slight reverted Heathcliff into his usual angry self. 여기는 내가 초대받은 저택이야. 담을 넘어간다면 아무 의미가 없어지는 거라고. 캐서린! 내가 왔어! 한 번 무시당했는데 다시 소리친다고. 캐서린! Despite his efforts, not even a soul stared beyond the front gate. None of us really believed that anyone would come out to greet him, 캐서... but the front gate began to creak open as though someone was answering his pleas. 꾸민 보람이 있었죠? Five stories. Whoa. Hi, Nelly. The heavy rain and the tempest only grew harsher the closer we got to the manor. 대문을 넘었는데도 사람은 코빼기도 보이지 않는군. The bubbling excitement of the sinners when they disembarked the bus had all but disappeared. Silent air of apprehension surrounded them as they gingerly took their hesitant steps towards the manor. 캐시, 잘 지냈어? 아니야. 캐서린, 오랜만이야. 아니야, 이것도. In the midst of this era of uneasiness, only Heathcliff seemed to be preoccupied by something else. The rest of the sinners were. 새였다. 정확히는 참새의 일종이었다. 정문을 지났는데도 이 공격적인 낭류는 계속되는군. 조금만 가까이 있었으면 저희도 같은 신세였을 거예요. Lightning continued to blast the earth, as though it wouldn't be satisfied until it reduced every living thing in the manor grounds to a pile of ashes. Low tier, God, calm the fuck down. 빨리 걷자니 벼락 맞을 것 같고 천천히 걷자니 또 벼락을 맞을 것 같고. 이동 속도와는 관련이 없는 것 같다. 마치 벼락 자체가 의지를 가지고 목표를 맞추려는 것처럼 보이니. 의지를 가진 번개라. 재수없는 것이 떠오르는걸. 아, 어쩌면 이 집의 방어 시스템은 아닐까요? 방어, 보안 장치를 말하는 것이오. 허가받지 않고 이 저택 안에 들어오는 것한테만 번개가 내리치는 걸 수도요. 이것보다 더 정교하고 확실한 장치도 많았거든요. 크기가 커다란 저택일수록
더 효과적인 보안 장치들을 설치하곤 하니까요. 아, 저희 집에서도 보안 장치에 대한 이야기가 저녁 식사 이야기거리로 올라오곤 했던 것 같아요. 말이 안 되는 건 아니네요. 그렇다고 이런 사고방식이 이해된다는 건 아니지만 A weather system, huh? LCCB 팀이 접근하지 못했다던 보안 체계란 것이 혹여 네. 하지만 저희는 초대장이 있잖아요. 안심하고 걸어도 될 것 같다는 소리예요. Is that really all this is? Is this just one of those normal security measures that every rich family supposedly has? 하지만 조금 신기하긴 하네요. 날씨를 조정하는 시스템은 비효율적일 정도로 어마어마한 금액이 들어간다고 해서 직접 본 적은 없었거든요. I remained silent because I did not want to concern the sinners with something I wasn't sure about. But the closer we got to the manor, the more confident I became that something was off. That this extreme abnormal weather is the work of some security system. This absolutely has to do something with a gold bow. Huh, electric sheep. But this golden bow feels different from the ones we've encountered before. It's a bit more chaotic. 이 꽃은 색깔이 있네요. Sinclair is right. The manor's garden was slightly littered with flowers. There were only things of color in this starry sight. 이 꽃 이름이 뭘까요? 혹시 말이야, 돈을 지불한다면 꽃에도 색을 되찾게 할 수 있는 건가? 그렇습니다. 그렇다는 것은 이 집안의 인물은 꽃을 무척이나 사랑했던 것이겠구려. 곧 시들어버릴 꽃에도 색을 넣을 정도라니. 혹은 어마어마한 갑부이거나. Heathcliff quietly gazed at the patches of violet flowers as he mused out loud. 틀렸어. 꽃을 무척이나 사랑했던 것은 아니었을 거야. 그 마음이 꽃까지 들어갈 정도로 넓고 따뜻하진 않았으니까. Heathcliff appeared so doleful that I felt as though he had built a tall, opaque wall between himself and the world. I could not bring myself to ask further. He did not tell us the name of those flowers. 아이고, 어서 오세요. Someone hurriedly runs this way from the manor's front door, holding a lantern. 날씨가 참 말썽이죠? 하긴 티사는 워더링 하이츠는 화창한 적이 드물지만요. 오랜만이야, 넬리. 세상에, 히스클리프? 정말 너구나. 응. 네가 그렇게 떠난 후에 어떻게 살았는지 정말. 아휴, 밥은 제대로 먹고 다니는지 어디서 맞고 다니진 않는지. Have you been eating well? Bullied by a what? 우리가 그동안 소식을 얼마나 궁금해했는데. 자, 들어와. Huh? This Nellie regarded us with a curious look, as though she didn't quite understand what we were supposed to be. 설마 여러분은 우리 히스클리프의 친구분들인가요? 네, 뭐 신고의 범위를 어디까지로 인식하고 있을지에 따라 답변이 다르다. 그럼 죽을 뻔한 모험을 몇 번이나 겪은 소중한 친구들이지. 히스클리프의 소중한 친구들이 곧 있으면 비에 쫄딱 맞아서 얼어 죽을지도 모르겠군. 귀한 분들이 오셨네요. 아이고, 내 정신 좀 봐. 얼른 들어오세요, 얼른. 저택은 따뜻할 거예요. The interiors of Wuthering Heights
was rather dark, yet 정말 저택 안에는 색이 있어. its hue appeared a tad faded from its original vibrancy, but there was color in this manner. 말했잖아. 저택에 사는 색이 보였다고. 이것도 뭐 돈을 내서 가져온 거지만 저택에 걸린 이 랜턴들이 있으면 색을 돌려받을 수 있다던가. 본래의 색을 밝혀주는 랜턴이구려. 꽤 값진 기구일 텐데. Indeed. 그래도 완전한 색을 돌려받지 못해. 어딘가 칙칙하지. 그런데 캐시는 어디? 히스클리프, 지금까지 어떻게 지낸 거야? 응? 잠은 어디서 자고? 밥은 잘 먹고 다닌 거 맞아? 좀 야윈 것 같은데. 나는 그래도 너무 늦지 않아서 다행이야. 다들 널 기다리고 있었거든. 다들? 그러고 보니 옷차림이 못 본 사이에 달라지고 아주 멀끔한 신사가 됐네? 친구들도 많이 생겼고. 뭐 그래? 그럼 멀리서 보면 하나도 못 알아보겠다. Nellie was talking so fast that Heathcliff wasn't spared a single thought to Nellie was talking so fast that Heathcliff wasn't spared even a second to get in a single word. 넬리라고 했나? 정확히 어떤 사이지? 우린 그의 소중한 친구이자 동료이며 전우들이라 어떤 사이인지가 무척이나 궁금하군. Aldous, who was conspicuously scanning the interiors of the mansion, suddenly asked Nellie the most transparently suspicious question that I've ever heard. 아, 나는 말이지. 히스클리프의 이를테면 보모라고 해야 했나? 보모요? 코 흘리고 있으면 닦아주고 옷 갈아입혀주고 하는 보모요? 밥을 먹기 거부할 때는 밥을 아이 넬리! 그런 식으로 소개하지 마. 보모라고 하기에는 조금 달랐잖아. 우린 어렸을 때부터 서로를 알고 지냈어. 그리고 난 넬리를 하인처럼 부리거나 보모처럼 따르진 않았거든. 그리고 지금은 엄연히 치프 버틀러라고. 내 말 한마디에 군기가 바짝 드는 버틀러들이 얼마나 많은데. 뭐 네가 제일 일을 빠릿하게 잘했으니까. 그런데 나 슬슬 인내심이 금방이라도 끊어질 것 같아서 말이야. 넬리, Heathcliff must have wanted so badly to ask her where Kathy was. 연애는 언제 시작이야? Instead, he hid his true question behind a mask of aloofness. But Nellie's expression became somewhat odd upon hearing Heathcliff's query. 연회는 어이, 그 막내네 새끼 오긴 하는 거야 뭐야? 사람을 불러 모아놓고 사라지면 어쩌자는 거지? 언제까지 이 꼴보기 싫은 얼굴들을 마주보고 있어야 하냐고? There was a furious voice echoing from down the halls. 넬리, 잠깐. 방금 그 목소리. 아이 참, 안 그래도 막 왔어요. 히스클리프 들어가자. 모두가 널 기다리고 있다고 했잖아. Heathcliff spit his lips anxiously and followed Nellie. 파티를 하는 듯한 분위기는 확실히 아닌 것 같은데. 네. 그때 크루즈 파티나 이곳에서나 아무리 감추려고 해도 말이죠. 공간에서부터 나오는 음침한 분위기는 숨길 수가 없더라고요. 평소에도 활기찼던 저택은 아닌 듯하다. 청소를 급하게 했지만 오로지 손님 맞이를 위한 용도일 뿐. 곳곳에 균열이 있고 보수가 필요한 부분이 보인다. 또한 즐거운 파티를 기대했던 건 아니지만 마음이 제법 슬프네. I followed Don Quixote. I followed Don Quixote to the halls. She appeared terribly disappointed.
A reception? 제압을 준비합니다. Two people sat by a dying hearth, surrounded by their perspective poses. It was quite apparent from the way they sat opposite of one another that the relationship was far from admissible. On one end was a group of people dressed in mysterious masks, surrounding a jumpy-looking man who looked like he was one little nudge away from hollering foul insults at everyone. On the other end was a group of people dressed in identical uniforms. Sinclair told me that they were wearing the outfit that most Manor employees wear to each other. One of them stood out, as he was the only one among them in a black suit. He appeared somewhat uncomfortable. It seemed as though he was in a great deal of pain by being merely here. And between the two groups were 해결사들이요! 저 복장은 분명 웨우피 협회에서 온 자들! 웨우피 협회는 보통 중요한 일 아니면 뺏기도 힘든 분들인데 어찌 이런 곳에! Shh, shh. We'll have time to ask for autographs later. Later, alright? At Cook's Don Quixote was practically quivering from immediately running to them for signatures, because we had unintentionally became the center of attention from the entire room. The center of a very negative attention. 맙소사, 기어코 그가 돌아오고 말았어요. 워더링 하이츠의 수치인 그 망할 자식이. 여전하네, 조세핀. 뻔뻔하게 들어오는 꼬락선이 좀 보라지. 우리 마님이 보신다면 얼마나 기겁하실까. 어우, 조세핀 그만 좀 해. 신경 쓰지 마, 아이스클리프. 이 광경을 보시면 뒤집어지실 거야. 이 신성한 워더링 하이츠를 불황자들이 점령하고 있다니 기가 찰 노릇이지. 아무렴. You look like a younger version of Ahab. There was an old woman in the room who was muttering some choice words at us while staring with eyes full of hatred. 역시 망나니 자식답게 제일 늦게 기어 들어오시는구만. 무슨 자신감으로 이곳을... 조용히 하십시오, 힌들리. 히스클리프, 정말 돌아올 줄은 몰랐는데 캐서린을 잊지 못한 건가? 아직도? It was clear that the two had both been acquainted with Heathcliff for a while. But the nature of that acquaintance was more than a long-standing hatred stemming from the deep history of contention that they shared. One of the two was hardly hiding his hatred, allowing it to fully seize control of his words and actions, but the other one's hatred had sunk deep into his heart, boiling and withering underneath. 내가 뭐 성대한 환영 같은 걸 기대하고 이 저택에 돌아온 건 아니지만 Grand welcome? 적어도 너희들 면상이나 보려고 온 건 아니야. 그 말대로 난 알맹이는 변하지 않았거든. Heathcliff shoots back with just as much vitriol, as though he was always used to his kind of scorn and humiliation. He looks like someone who could be in a Twilight movie. The man in the black suit turns away, as though it would degrade him to even entertain him with an answer. But this man they called Hindley. 이 빌어먹을 자식이! 짐승만도 못할 새끼가! Jumped up from his seat, his face turning bright red from anger. 또 어디서 이놈이랑 똑같은 것들을 데리고 왔어? 뭐라도 쑤셔볼 심산인가 본데. 어이 너네, 이 자식 정신 좀 차리게 두들겨 패라. 보스 명령 없어. 아무 말 말고 해. 그 보스라는 놈과 너희들을 고용한 건 나야.
그래봤자 어디서 굴러 들어온 개 뼈다구보다 못한 놈들일 거다. 개 뼈? 저자가 무엇 하는 것이오? 그냥 신나게 두들겨 맞고 싶다는 소리죠. 뭐 그렇게 원하신다면요. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만, 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 What's our 않아서. fancy place? 피워보지. 날 뛰어보라고! 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 개체가 약화되는 것 같습니다. 날 뛰어보라고! 그들어서 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 내 앞을 막을 자는 없어. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? 다시 못살게 구는 일은 없을 것이오. 와, 성공했어. 보여? 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 대상들도 전부 움직일 수 없게 만들어보자. 피어나라. 그들어졌구려. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 내 앞을 막을 자는 없어. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 씹는 모든 걸 맛이 끝마쳐야 하지 않겠어? 다시 못살게 구는 일은 없을 것이오. 방금 너무 근사한 일격이었는데? 관리자님에게 우수한 평가를 받을 수 있겠어. 좋아. 이제 살을 발라 뼈다구로 만들어주지. A casual yet temper voice booms across the hall, immediately breaking the tension in the room. 잠깐 물 좀 마시려고 갔다 온 동안 무슨 난장판이 벌어진 거야? 저택은 또 빌어먹게도 넓어서 차라리 우물에서 물을 길어오는 게 나을 뻔했네. 보스, 손님이 So that's their boss. 예. 걸음걸이나 한눈에 느껴지는 기색으로 보아 전투에 꽤나 능숙한 경험이 있는 자 같습니다. 마침 잘 왔다. 네 잡졸들은 영 시원찮아. 이런 시정잡배 같은 놈들한테나 얻어맞아서 주저앉고 있었다니까. 자, 본때를 보여줘! 내가 아무래도 부하들 교육을 잘못시켰나 보네. The boss confidently strolls towards Heathcliff, then gave him a playful smack on the back of his head. 마! 오랜만에 고향에 왔으면 말이야. 제일 먼저 형님한테 째깍째깍 인사를 박았어야지. Huh? 너희 뭐냐? 얼른 예의 갖춰서 인사 박아라. 뭐야? 설마? The man wadded past both the aftermath of the brawl and the heavy tension that filled the manor like he was out on a stroll. He just walked into the middle of it all and then put his hand on Heathcliff's back and around Heathcliff's shoulder.
It was a kind of friendly gesture that only someone who's known Heathcliff for a long, long time could do. 개화하였구려. 이 순간을 어딘가에 담고 싶군. Here we go. 매튜 형님? 그래 임마, 네가 조직을 얼마나 오랫동안 떠나 있었으면 그 악명 높은 미친 토끼 새끼를 알아보는 놈들이 하나도 없냐? 미친 토끼 새끼? 저놈이랑 옛날부터 아는 사이였냐? 왜? 그거야 뭐 옛날에 끈끈하고 땀내 나는 이야기까지 듣고 싶어 하실 줄은 몰랐어서. 형님은 왜 이놈이랑... 아니, 그것보다 그럼 이 가면 모양 토끼기? 데드래비치? 우리가 좀 많이 변했지? 한쪽 어깨에 대충 두른 스카프와 외상으로 마신 맥주 한 병만 있었으면 그 망할 아담스 패밀리들 따윈 아무것도 아니었지. Damn, you guys beat up the Addams family? 네 별명으로 이름이 붙은 맥주도 있었잖아. 그지만 몇 주 전에 문 닫았어. 요새 흉흉한 소문 때문에 길거리에 나다니는 사람이 있어야 말이지. 나 참 말이 돼? 뭐? 늑대 몰락펍이 망했다고? 나만 아는 이야기를 해버렸네. 뭐 소개를 해주자면 이쪽은 옛날에 내가 몸담았던 조직의 보스. 이야, 동료들인가? 후련히 사라지더니만 멀끔한 회사에 취직이라도 했냐? 뭐 어쩌다 보니. 그 아들도 많이 생겼네. 걸어다니는 시계도 생기고. 아하하, 자식 출세했는데. 뭐? Ishmael glared at Heathcliff with a look that could kill, but she decided to hurt. Ishmael glared at Heathcliff with a look that could kill, but she ultimately decided to hold her silence and merely just shook her head in belief instead. She probably decided that it was not worth the trouble. 그런데 왜 이런 가면을 쓰고 다니게 된 거야, 형님? 왜? 이상하냐? 유행이라는 거는 매일 바뀌는 거야. 어깨에 토끼가 그려진 스카프를 매던 시기는 그런 거야? 내가 보기엔 좀... 당연히 아니지. 우리 데드래비치가 어디 샌님들처럼 유행 따라갔던 허접한... 너 정말 한 번도 돌아온 적이 없구나. 이 저택을 그리고 데드래비치까지 떠나고 나서 적어도 성공해서 내 발로 돌아오기 전까진 다시는 어설픈 발걸음조차 하지 않겠다고 결심했거든. 하긴 너는 우리랑 어울리고 있었을 때에도 이것을 혐오스러워했지. 있잖냐 히스클리프, 우린 이제 뒷골목에서나 쏘다니던 갱단들이랑은 급이 달라졌어. 드디어 우리도 출세라는 걸 한 것이랄까? 약지 출신이었던 자가 우릴 눈여겨봤거든. 덕분에 이젠 몸집도 더 불어났고 꽤 잘나가는 조직이 되었지. 약지? 손가락 중 하나? 약지 중에서도 야수파 출신인가? 이런 시시껄렁한 동물 가면을 씌우는 건 그놈들 뿐이겠지. 그럼 형님이... 그래 임마, 데드래비츠 최고 보스가 되셨다. 형님, 우리가 마시던 맥주가 3병이 넘어갈 때마다 중얼거리던 말이 있었어. 기억나? 썩어가는 밀로 만든 싸구려 맥주였어, 이스클리프. 기억나는 건 다음날에 깨질 것 같은 두통과 텅 빈 주머니였지. 형님 밑에 있는 놈들은 그 누가 됐던 간에 아무리 갓 들어온 신참내기였다 하더라도 어디서 얻어맞고 오면 자신이 맞은 것처럼 아프고 화가 난다고 했었지. 난 형님이 언젠간 정말 잘 될 거라고 생각했어. 뭐?
내가 줄만 들어가면 홈 있는 말을 곧잘 짓거리곤 했지. 역시 매튜 형님이 맞구나. 가면을 쓰고 있어서 그런지 다른 사람이 된 줄 알았어. 보고 있으니까 기가 차 죽겠군. 감동적인 재회에 찬물을 끼얹게 되어서 무척이나 송구스럽습니다만 결국 니놈이 길거리를 돌아다니면서 거렁뱅이 짓거리나 하면서 몇 년을 보내는 동안 매트 이자는 출세했다는 거지. 동시에 지금은 내 경호인이기도 하고 말이야. 니놈같이 이름도 알려지지 않은 싸구려 양아치들이 모인 집단이 아니라. I could think of more than a few sinners who have gone angry to brandish their weapons at such an insult, but they also aim to remember that they're responding to such insults with violence only begets pointless turmoil. So instead, they begin sighing heavily in an attempt to vent some of their pent-up anger. 힌들리, 아직도 나를 마구 짓밟고 조롱하고 개처럼 부려먹어도 되는 그 시절 겨울인 줄로 아는 것 같은데, 물론 옛날엔 힌들리, 네놈의 그 더러운 말을 내뱉는 혓바닥을 잘라버리는 상상을 수도 없이 했었지. 하지만 나 같은 놈도 어딘가에 속해서 여기저기 돌아다니고 다른 놈들 보면서 배워가는 게 있어서 말이야. 지금은 그냥 불쌍하네. 뭐? 네 놈은 하나도 안 변한 것 같아서. 그리고 너 꼬라지가 그게 뭐냐? 길거리를 떠돌다가 기어들어온 건 내가 아니라 너 같은데? 뭐? 이 건방진 놈이! 아까부터 욕지거리만 퍼붓고 있긴 하지만 저자 뭐라고 하고 싶은 마음조차도 들지 않는 건. 야, 너 일주일 동안 거울 한 번이라도 보긴 한 거냐? 차마 눈 뜨고는 못 봐줄 정도인데, 힌들리. Of course, we had no way of knowing what Hindley looked like in the past, but we could pretty easily tell what he was far from the most stable person in the room. 이 새끼가! Whoa, calm down, Mark Heathcliff. 핸들리 씨, 진정하고 소파에 앉지 그래? 우리 애들은 자리가 모자라는 바람에 그 푹신해 보이는 가죽 소파에도 못 앉고 있는데 말이야. Hindley grumbled for a moment before slumping down on a sofa, and even that simple action was stumbling and pathetic. 뻔하네. 술에 먹힌 거야. 그것도 어마어마하게 크고 독한 술통에. 배에서 몇 번 본 적 있어요. 그러다가 헤어나오지 못하면 그냥 호수에 빠지는 거죠. 흔적도 없이. 뭐 일단은 내 고용주니까. 사정이 있어서 힌들리 씨와 같이 일하는 중이야. 저자의 부탁으로 저택까지 오게 됐지. 부탁? 애초에 이 자리는 캐서린이 주최한 연회잖아. 그런데 무슨 부탁을 할 게 있다는 건데? 연회? 시간이 지나도 변하지 않는 게 여기 하나 있네. 그 아둔하고 쓸모없는 이놈의 대가리 말이야. 힌들리, 제발 그만하게 부탁이니. 내 저택에서 그런 지저분한 말이나 듣고 싶지 않아. 네 저택이 아니라 내 저택이 달린 튼 내 저택! 네가 갖지 않은 농락으로 훔쳐간 내 저택! 우리 아버지가 내게 물려주신 고귀하고 명망 높은 이 워더링 하이츠를! 네놈의 그 에드가라는 잘난 가문에서 내어주신 저택만으로는 모자랐던 거냐? 에드가 가문? 소리 지르고 때를 써서 물건을 뺏어갈 나이는 이제 지났네. 금방이라도 숨이 넘어갈 것 같은 새끼 주제에 어딨어!
힌들리 씨, 물러나십시오. 개만도 못한 충성심을 가진 놈들. 몇 년 전까지 너희들이 받들던 주인은 나였다. 기억은 나냐? Damn, this motherfucker should die. 그만하세요, 힌들리님. 힌들리 언쇼 쪽에 남아있는 버틀러들은 이제 없다는 거 아시잖아요. 자, 너희들도 이 자리에서 더 이상 소란을 일으키고 싶은 건 아니겠지? 알겠습니다, 넬리님. After a brief silence, Heathcliff finally brought up the question he'd been stewing for so long. 캐서린은 어디 있는 거야, 넬리? 알잖아, 캐서린은 시끄러운 걸 못 견뎌 했어. 이렇게 많은 손님이 자기 집 한복판에서 소리라도 지른다면. 그랬지. 나 아까부터 캐서린의 기분을 상하게 하고 싶지 않아서 계속 목소리를 낮추고 있단 말이야. 슬슬 참기 어렵다고. There was a look of unfathomable, immeasurable grief on both Linton and Nellie. Hindley was absently minded, mumbling some foul language at the sitting, and Heathcliff probably sensed from his ineffable, dark, and ominous silence that something was terribly wrong. It was setting in for us as well. After all, we've been through in this journey. This kind of silence was all too familiar. 캐서린은 대체 왜 안 나오고 있는 건데? 표정은 왜들 다 그따위고? 미안, 히스클리프. 나는... 미안하다는 말을 왜 하냐고? 히스클리프, 나는 이 분위기의 배경이 되는 사실을 유추할 수 있다. 그러므로 통상적인 표현으로서 너에게 지금 매우 유감이라는 말을 전할까? 아니, 알아듣게 얘기해봐 좀! 이걸 너에게 어떻게 전해야 할지. 캐서린 아가씨는 여기 없어. 여기 없다는 게 어떤... 캐서린은 죽었다. Huh. That outfit reminds me of Defrucius. Damn, this is the place. Linton looked up at Heathcliff. His eyes were bloodshot. 자네 말대로 얼굴 보는 것도 불쾌하기만 했던 우리가 이곳에 왜 다 모여 있다고 생각하는 건가? 무슨 미친 소리를... Fixers of the Alfie Association, who have remained silent throughout the entire commotion, suddenly spoke up. 약속한 시간이 다 되었습니다. 고인 캐서린님의 혈연인 힌들리 언쇼 씨, 고인 캐서린의 남편이었던 린튼 에드가 씨, 마지막으로 유언에서 언급되었던 이렇게 모두가 한자리에 모였으니 집행을 시작할 조건이 충족되었습니다. 이제 의뢰자 캐서린님의 유언 집행을 시작하도록 하겠습니다. 우리는 캐서린님의 엄숙한 장례식에서 고인의 바람대로 캐서린님이 소유한 저택에서 유언장을 낭독 후 잠깐만, 너 나불거리지 말고 잠깐 멈춰봐. 누구의 장례식이라고? 그리고 누구의 남편이라는 거야? The man they called Linton rose up from his seat for the first time since we've arrived here. 네가 말도 없이 이곳에서 사라진 뒤 캐서린은 곧바로 내게 왔다. 우리는 부부였어. 매일매일 행복하고 충만한 날들을 보냈지. 그녀가 숨을 거두는 개소리하지 마. 난 이 저택에 발걸음을 한 순간부터 캐서린이 날 부르는 소리를 들었어. 그녀가 이 저택에 있다는 걸 느낄 수 있었단 말이야. 그런데 무슨 말도 안 되는 소리 하는 거야? 이 개자식들이
꾸민 일이 분명해. 그렇지 않고서 이렇게... Heathcliff paused for a moment, struggling to find the words. 끝날 리가 없어. 내 눈앞에 그녀의 시체라도 갖다 놔! 그래야 좀 믿어볼 신용이라도 할 테니까! 못 봐주겠군. 장례식에서 고인에 대한 최소한의 예의를 갖추고 애도는 못할 망정. This motherfucker should die from COVID-19. 히스클리프, 네 기분은 알겠으니까 진정하고 자리에. 놔! 누구 마음대로 죽었다는 거야? 캐시를 묵기 전까지는... 경고합니다. 지속적인 유언 집행 방해가 이어질 시 무력을 사용해서라도 유언 집행을 진행할 수밖에 없습니다. 닥쳐! 아무것도 모르는 새끼가 멋대로 짓거리지 말라고! Heathcliff was gasping. The sheer momentousness of the emotion overwhelmed him. It looks as though he was about to lunge at anyone who even dared to get close. I could hardly tell whether it was sorrow or wrath that came over me. 히스클리프, 너야말로 거울을 좀 보지 그래. 꼴이 말이 아니고. 역시 태생부터 글러먹은 새끼는 아무리 그럴듯한 옷을 주워 입어도 결국 티가 나기 마련이거든. 그리고 장례식 절차상 좋든 싫든 곧 캐서린의 시체를 볼 수 있을 테니 너무 재촉하지 말라고. 날 이런 꼴로 만들어 놓고 얼마나 편안하게 눈을 감고 있는지 나도 직접 봐야 하겠으니까. 힌들리님, 히스클리프님, 두 분 다 지금 당장 자리에 앉아주실 것을 명령합니다. 이것은 최종 경고입니다. 관리자 나리, 우리가 어쩌면 좋겠는가? 웨어피 협회 나리들은 계약 불이행에 관해선 필요에 따라 처형까지 할 수 있는 사람들이란 말이오. 본인은 히스클리프 군이 처형당하는 것도 싫고 웨어피 협회 나리들이랑 싸우는 것도 싫소. I agree with Don Quixote. There is no need for us to get involved in an unnecessary conflict, but I don't think that Heathcliff's going to listen to us. I don't even know if there's anyone who can talk Heathcliff down when he's like that agitated. 경고는 여기까지입니다. We had no choice but to watch as fixers of the Alfea Association struck Heathcliff with their weapons. He fell to his knees with a painful cry. 이상, 말씀하시오. 그 이상 아니다. 그럼에도 말씀하시오. 이상하군. 너희 그대로 멈춰.
이자를 대신에 할 말이 있으십니까? 라고 말할 뻔했지만 그냥 가만히 있는 게 좋을 거라고 마음을 바꿨습니다. 뭘 하는 거지, 벌량? 류슈, 같은 수감자가 눈앞에서 그렇게 얻어맞은 것에 대해서 충분히 분노할 만하다고 생각해. 하지만 당신까지 나서버리면 걷잡을 수 없이 커져버릴 거라고. 일이. Didn't know you cared so much about Heathcliff, Ryoshu. 말 더 안. Ryoshu flicked her cigarette indifferently as though she was no longer interested. No comment. 개자식들이 좋아. 한꺼번에 덤비든가. Heathcliff stumbled to his feet as, with the club in his hand, glaring at everyone that stood before him. 최초 대응만으로 협조하지 않으시는 겁니까? 1분 내로 무기를 내려놓지 않을 경우 그 다음 절차를 이행하겠습니다. 설차고 놔버리고 그녀를 보여주지 않으면 여기서 너희도 나랑 같이 뒤지는 거야. Heathcliff! 다물어, 시계 대가리! 지금 회사가 규칙이고 알바냐? 빨리 생각하지 마. 전 아무 말도 못하겠어요. 눈앞에서 소중한 사람이 죽었다는 걸 알게 되면 있지, 히스. 지금 엄청 화나고 답답한 건 알겠어. 하지만 이대로 가면 우리는... 닥쳐! 다 입 다물고 건들지 마. 같이 박살나고 싶은 게 아니라면. 히스클리프, 한숨 자고 일어나자. 방금 맨손으로 히스클리프를 눕힌 거야? 게다가 꿀밤 한 방으로? 호흡은 정상적이다. 뒤통수에 위치한 맥에 정확한 충격을 줘서 의식을 잠시 잃게 한 것 같군. 전혀 군더더기 없는 동작이었어요. 익숙한 움직임이라고 해야겠죠? 마치 저희 집안의 히스클리프 군이 한 번에 불썩 가였네만. 이 정도의 기술은 가지고 있어야 진정한 버틀러라고 할 수 있죠. 아이가 안 잔다고 20시간 동안 고집 부리면 누군가는 재워야 하지 않겠어요? 난 바로 눕자마자 꿈나라로 갈 수 있네. 정말로. 자인은 아니더라도 무기를 놓았고 진정된 것을 확인하였으니 잠시 진정 시간을 10분 정도 가진 뒤 이후 계속 진행하겠습니다. 저... 넬리님? 넬리님이라니. 편하게 넬리라고 불러주세요. 린튼이라는 분이 데려오신 저 고용인 분들은 한때 이 저택에서 일하셨던 분들인 거죠? 맞아요. 캐서린 아가씨를 따라서 저랑 같이 따라온 언쇼가 버틀러들이 몇몇 있죠. 물론 린튼님이 부리는 버틀러들은 원래 있던 에드가 가문 버틀러들이 대다수긴 하지만요. 그럼 린튼 씨가 명령만 내린다면 넬리님도 저희를... 그게 무슨 말도 안 되는... 저는 캐서린님의 직속 버틀러였어요. 린튼 도련님이 아무리 제 바지가랑이를 붙잡고 애걸복걸해도 제가 린튼 도련님의 편만 들 수는 없다는 거죠. 저희 근데 버틀러가 정확히 어떤 집단이야? 버틀러? 말하자면 말이요, 그들은... 집구석에나 처박혀 주인에게 목줄 잡힌 개들. 누구보다 믿음직스럽고 충직한 분들이랄까요? 가문의 해결사들이요! 정말 잘 알아들었어. 다들 훌륭한 정리 고맙다. Well, I'm glad I'm not the only one out of the loop for once. 그래도 버틀러에 대해 곧바로 아시는 분도 있네요. 조금은 생소한 개념이라 버틀러 조직 자체를 모르는 분들도 많거든요. 돈 좀 있는 집에서나 쓸 테니 보통은 알기 힘들겠지.
아니면 돈 좀 있는 집에 고용되어야만 하는 입장이거나. 뭐 우리 중에 해결사를 좀 많이 좋아하는 자가 있어서. 그렇군요. 우리 히스클리프가 참 총명한 친구들을 두었네요. 넬리군, 내 버스로 다시 돌아간다면 꼭 구하려다 포기해버렸었던 버틀러 피규어를 구해 책장 제일 앞에 세워두리다. Hey guys, I'm not gonna commentate anymore or read any of these because, like, it's getting pretty late. So, I just want to get through this as fast as I can 버틀러들은 말이요, before 일반 해결사들과는 stuff 조금 happens. 다른 해결사들이요. Yeah. 보통 해결사라 함은 협회나 사무소에 소속되어 그때마다 다른 의뢰를 받고 있다만 이들은 다르지. 바로 가문이나 저택에 소속이 되어 일관되고 장기적인 해결사 활동을 한다는 점, 물론 다른 해결사들처럼 한 사람만을 위해 고용되기도 한다오. 가사와 전투, 돌봄까지 다양한 분야를 도맡는 점도요. 갖가지 소양을 필요로 하는 아주 힘들고 드문 해결사 직종이랍니다. 그런데 버틀러를 고용하는 건 대단히 어마어마하게 비싸다는 걸로 알고 있네만. 맞아요. 고생은 많이 하지만 고용기간 갱신 때마다 어마어마한 보수와 함께 연금과 같은 안정적인 보수까지 보장받으니까요. 명망 높은 해결사분 중엔 협회에서 은퇴를 하고 버틀러로 전향하시는 분들도 종종 있죠. 저는 캐서린 아가씨 가문의 버틀러였고 린튼 도련님과 결혼하시면서 에드가 가문의 버틀러들과 섞이게 되었지만 아주 평화로운 협의를 통해 제가 버틀러들의 대장격인 치프 버틀러가 되었답니다. 그렇구만. 말만 들어도 정말 평화로워 보여. 그러고 보니 이 히스클리프 군도 조그마할 때가 있었다니 상상이 가지 않는군. 어렸을 때는 어떤 아이였는가? 제가 치프 버틀러까지 될 수 있었던 데 큰 이유를 차지하던 금쪽 같은 아이였달까요? 참 사랑스러운 아이였어요. 사랑스러운? 그렇구려. 넬리가 옛날에 말했던 꿈나라로 보내버리는 비장의 방법. 오랜만이네.
정말 미안해, 히스클리프. 오랜만에 만난 너에게 꿈밤만큼은 쓰고 싶지 않았는데. 정말 인거냐? 캐서린이 정말 죽었어? 그리고 캐서린 아가씨의 유언장엔 네 이름이 적혀 있었어, 히스클리프. 유언 들어봐야 하지 않을까요? 뭐라고 그런데 이 저택이 캐서린님의 소유였나요? 원래는 힌들리 도련님 것이었죠. 그런데 캐서린, 그것이 뒤통수를 쳐버렸어. 린튼, 네 놈이 더 자세한 이야기를 들려주지 그래. 네 놈 부부가 어떻게 작등을 해서 날 구렁텅이로 빠뜨렸는지. 정당한 방식이었네. 법적으로 아무 문제도 없지. 당장 T사 법원으로 뛰어들어가도 변하는 건 없을 텐데. 진정 시간이 끝남에 따라 재산 상속 유언장 집행을 계속하겠습니다. 이것은 고인 캐서린 씨의 유언장입니다. 위조가 없다는 것은 여러 번의 절차를 통해 검증이 되었습니다. 저 사람들이 위조를 검증한다면 저 사람들은 누가 검증하는 거야? 동의. 업계 관행이라는 것일까요? 그리고 캐서린 씨께서는 재산 분배에 대해 선포되기 전 이 편지를 모두의 앞에서 낭독하라 하셨습니다. 지금부터 그 유언장의 낭독을 드디어 모두가 한자리에 모였구나. 부디 이번만큼은 다툼 없이 나의 말을 존중해주길. 화를 내는 사람은 없었으면 좋겠어. 이건 한 번뿐인 내 장례식이잖아. 그리고 지금의 나는 전혀 고통스럽거나 괴롭지도 않아. 그러니 내 죽음을 안타깝게 생각하는 일도 없었으면 해. 나는 나만의 천국에 이르렀을 거니까. 하지만 그렇다고 해서 슬퍼하지 말라는 건 아니야. 눈물은 마음껏 흘려. 그래야 날 진심으로 사랑한다는 마음이 느껴질 테니까. 워더링 하이츠, 낡고 황량한 저택. 난 이곳을 많이 무서워했지. 매일같이 악몽을 꾸고 겁에 질려 했지만 이제야 죽음에 이르러서야 이 저택을 있는 그대로 받아들이기로 했어. 이제 이 저택을 나의 남편 린튼 에드가에게 남길게. 나를 계속 기억하며 이 저택을 소유해줘. 빌어먹을. 그리고 하나뿐인 내 오빠 힌들리. 그래! 나도 언급할 거라고 생각했다고. 빚이 매우 많은 상황이라고 들었어. 매일같이 술과 도박을 일삼고 있다는 것도. 그래서 나는 제발 M사에 있는 어비스 트라우마 교정실에 오빠를 등록해 놓았어. Moonlight Corp. 이 말을 듣고 일주일 내에 방문을 해서 서류를 접수하지 않으면 그쪽에서 오빠를 찾으러 직접 방문할 거야. 뭐?
오빠의 마음이 건강해질 수 있기를 진심으로 빌게. 말도 안 돼! 희망을! 애초에 지금 상황에서 일주일 안에 M사를 어떻게 가라는! 물론 오빠를 위해 M사로 가는 워프 열차 이용권도 준비해두었으니 걱정은 마. 내 손에 집어쳐! 만일 또다시 소란이 일어나서 집행을 멈추게 된다면 이번에는 경고 없이 무력을 행사하겠습니다. 이것들이 감히... 그리고 히스클리프, 집으로 온 걸 환영해. 캐시, 나는 이 저택에 7번의 벼락이 치고 난 후, 그 후엔 황금가지가 네 것이 될 거야. 응? 내가 소유한 그 황금가지를 너에게 줄게, 히스클리프. 황금가지를 저택이나 가문도 아닌 개인이 소유하고 있었다고요? 벼락? 7번? 무슨 말을 하는 것일까요? 뭐라는 거야? 대체 무슨... 단테, 괜찮으신 건가요? 아니야. 그딴 말 말고 돌아와, 캐시. 제발. 내 말에 한 번만 들어줘, 캐시! 정말이야, 네일이. 정말 유령을 봤다니까? 또 그런다. 유령이 나오면 제가 두들겨 패서 빨래대에 널어놓을 거라고 했잖아요, 캐시 아가씨. 유령 같은 건 없어. 맨날 거짓말만 한다니까, 쟤는. 거짓말 아니라고! 미안하다, 얘들아. 많이 기다렸지? 아빠, 내 바이올린은요? 내 엑스사 만능 렌치도. 바이올린도 렌치도 못 사왔어. 남은 손이 없었거든. 남은 손? 아우, 뭐야? 안고 있는 그 더러운 자루 같은 건 뭐야? 아, 더러워. 이 날씨에서 길거리에서 죽어가고 있었단다. 부모도 집도 없던 모양이야. 그래서? 나는 우리 집에 이런 거지 같은 애랑 같이 있기 싫어. 맞아. 바이올린 사오란 말이야. 이런 거 내다 버리고. 뭘 봐? 바이올린 내놔. 바이올린 가지고 싶단 말이야. 근데 아빠, 이 애는 왜 길거리에 있었어요? 이 아이에게는 아무도 없기 때문이거든. 불쌍하게도. 뒷골목에는 그런 아이들이 간혹 보이지. 부모도 없고 친척도 없고 집도 없는 아이들 말이야. 그럼 얘한테는 이제 뭐가 있는 거예요? 이제부턴 우리와 그리고 이 집이 있는 거지, 캐시. 싫어! 난 저런 거 안 가져. 그럼 오빠는 버리는 거구나? 그렇지? 바람이 불고 있나 봐. 저택에 또 울음소리가 들려. 그렇네요. 창문은 닫으세요, 아가씨. 춥겠어요. 기억나세요? 아가씨가 어렸을 때 이 바람 소리만 들으면 계속 무섭다고 칭얼거리셨는데 유령이 보인다 그러지 않나? 넬리, 지금도 난 보이는걸? 아가씨, 히스클리프가 저택을 떠난 후로 아가씨는 너무 허약해지셨어요. 그러니까 어른이 되어서도 헛것이나 보는 거라고요. 괜찮아, 넬리.
이젠 유령이 무섭지 않아. 모든 두려움은 무지에서부터 나오는 것이니까. 히스클리프는 어디에 있는 걸까? 아가씨, 이제 그애에게 남은 것이라군. 내가 전부일 텐데. 어떻게 된 거야? 잠깐 동안 엄청 새까맸다가 벼락의 영향으로 잠깐 정전이 된 것 같아요. 이제 돌아왔네요. 그리고 방금 보였던 그 장면 역시 캐서린 씨의 기억이죠? 그런 것 같아. 이전과 같은 황금가지의 영향으로 볼 수 있습니다. 그리고 잠깐만, 여긴 아까 걸어왔던 복도죠? 저희가 방금까지 있던 장소가 아니라. 이럴 수가... 이게 어떻게 된 거죠? 하지만 우리는 한 발짝도 움직이지 않았잖아. 그치? 발걸음을 뗀 자는 없었어. 아, 그렇다면 움직인 건 우리가 아니라 이 집이라는 이야기군요? 뭐 아는 거 없어, 넬리 씨? 저도 어떻게 된 영문인지 전혀 모르겠어요. 이 저택에 온 것도 정말 오랜만이거든요. 캐서린 아가씨가 린트님과 결혼해서 여길 떠난 후부터는 저도 올 일이 거의 없었으니까요. 그 고인이 된 캐서린이라는 분이 워더링 하이츠 저택을 샀다고 하지 않았나? 네. 하지만 사기만 하고 워더링 하이츠로 바로 이사를 하진 않으셨어요. 지금 보니 이곳을 떠나올 때와 다르게 저택 곳곳에 뭔가 달라진 점이 보이네요. 제가 치프 버틀러였을 때 이런 꼴을 봤다면 분명 길길이 날뛰면서 집 관리를 어떻게 하냐고 외쳤을 거예요. 하지만 저택을 개조하려고 한 걸까요? 보통 부자들은 저택을 사서 입맛에 맞게 개조하는 경우가 흔해? 머리 스타일을 바꾸는 정도의 느낌일까요? 계속 같은 머리로만 있으면 지겨워지니까요. 아하, 돈 많은 사람들에게는 그 정도의 느낌이구나, 이게. 히스클리프, 너한테 뭐라고 위로해야 할지도 모르겠지만 캐서린 아가씨의 죽음을 믿지 않는다고 했던 네 말 말이야. 그 말을 듣고 나도 다시 생각을 해봤는데 어느 정도는 동의해. 뭐? 나도 아직 캐서린 아가씨의 시신을 본 적 없어. 아가씨가 돌아가셨다는 린튼 주인님의 말을 듣고 너무 경황이 없는 나머지 제대로 확인해 볼 생각도 못했으니까. 네가 하려는 말은 그러니까 그런 거야? 캐시가 죽은 게 아닐 수도 있다는. 혹시나 하는 거야. 그리고 캐서린 아가씨 성격 알잖아. 고집이라면 누구에게도 지지 않고 가끔은 섬뜩할 정도로 예측 불가한 일을 벌이시기도 하니 난 사실 이 장례식도 어쩌면 아가씨의 끔찍한 장난일 수도 있겠다는 생각까지 했다니까. 그래도 확실한 건 유언장은 틀림없이 아가씨의 필체였다는 거야. 그리고 린튼 주인님은 캐서린 아가씨가 돌아가신 이후에도 이 저택의 개조를 멈추지 않았어. 린튼, 그 새끼가 이 짓거리들을 했다고? 가까이에서 본 적도 의도를 물어본 적도 없지만 적어도
이곳에서 무슨 일이 일어나거나 혹은 일어났다는 건 분명하지 않을까? 진짜 뭐가 어떻게 돌아가는 거야? 유언장에 적힌 벼락이 의미하는 건 무엇이었을까요? 말 그대로 벼락이 여러 번 치는 걸 의미하는 건 아닐까요? 언제, 어떤 날씨에 우리가 찾아올 줄 알고 저명한 예언가라도 되지 않는 한 그런 걸 조건으로 잡을 순 없을 거다. 아무도 모르지. 해설인 씨가 대체 뭘 하고 싶었던 건지조차 모르겠군. 맞아. 어떻게 죽은 사람의 의도를 알 수 있겠어? 아니면 캐서린 아가씨의 방을 찾는 게 어떨까요? 아가씨는 결혼하신 후에도 종종 워더링 하이츠를 방문했으니까요. 방에 뭔가를 두셨을지도 모르잖아요. 너도 기억나지, 히스클리프? 캐서린 아가씨는 수수께끼 내는 걸 좋아했지. 반면에 너는 머리 쓰는 걸 싫어해서 일단은 다 부숴보려고 했고. 나중엔 무지 혼났어. 의도도 생각 안 하고 몸으로 해결하려고 한다면서. 그렇다고 지금은 잘 풀 수 있을까? 기차와 같이 달려나가겠소! 바닥 곳곳에 피가 낭자하군. 좋은 일이 벌어졌던 건 아니겠네. 분명히. 좋은 사람만 있는 것도 아닐 테지. 저 상황을 보면. 물러나라고 이 개 같은 놈들아! 너희가 누구 앞을 가로막고 있는 건 줄 알아! 순순히 털어놓으시죠. 이 저택에 무슨 짓을 한 것입니까, 힌들리? 진짜 나도 뭐가 어떻게 된 건지 모르겠단 말이다. 넬리, 어서 이놈들을 떼어내! 너희들 이곳에서 뭘 하고 있는 거야? 이거 넬리 아닌가? 그리고 저택의 망나니 자식과 그가 데려온 불청객들도 우리한테 하는 얘기야? 조세핀, 저택이 이상해지고 있는 것 같아. 뭐 아는 거 없어? 워더링 하이츠는 언제나 그래왔지. 그리고 감히 저런 몹쓸 것들을 이곳에 데려오다니. 마님이 아신다면 분명 호되게 채찍질을 했을 거다. 우린 아무것도 몰라. 불이 나갔다가 들어오니까 이미 사람들이 눈앞에서 사라졌단 말이야. 그리고 근처에서 들리는 이 소리는 대체 뭐야? 모르나? 지금 저택 곳곳에서 버틀러들과 데드레비치 놈들이 교전 중이지. 물고 뜯고 핥히고. 그러다가 서로가 서로를 전부 죽인다면 정말이지 좋으련만. 교전? 하지만 왜? 벼락이 치고 잠깐 어두워졌다가 다시 빛이 돌아왔는데 데드레비치 놈들이 갑자기 달려들었지. 힌들리, 저놈이 우리 저택을 노리는 게 틀림없는 거야. 그게 무슨... 이 워더링 하이츠가 마님이 말씀하시는 게 틀리지 않냔 말이야. The voice of what? 데들레비치 놈들이 그러는 거랑 나랑 무슨 상관이야? 나는 아무 명령도 안 했어! 넬리, 당신이 말릴 수는 없는 거야? 이러다가 우리한테까지 불똥이 튀겠어? 조세핀이랑 저 버틀러들은 한때 힌들리를 따랐던 자들 아니야? 저들은 워더링 하이츠 직속 버틀러예요.
이들은 엄연히 말하면 저와는 다른 계약으로 이루어진 버틀러들이죠. 가문의 특정 사람과 계약한 저와는 다르게 이들은 저택과 토지 자체에 귀속된 버틀러여서. 아니 뭐 부잣집 해결사로 일해서 돈 벌겠다는 건 알겠는데 그렇게 복잡하게 묶여있으면 집이나 땅에 묶인 해결사들은 무슨 득이 있는 건데? 그것은 계약 조건에 따라 다릅니다. 특정 기간이나 조건이 만족될 때까지 버틀러로서의 근무를 마치면 해결사의 급수를 올릴 수 있거나 토지와 관련된 가치 있는 것을 양도받을 권리를 얻기도 하기 때문이죠. 그게 참 아이러니한 게 저들처럼 저택과 땅에 묶인 버틀러는 집안 대대로 버틀러 일을 물려받기도 해요. 그건 마치 관성적이기도 해서 최초엔 어떤 계약으로 시작했는지조차 모를 정도죠. 에? 그쯤이면 계약은 다 까먹었겠다. 그래도 계약은 계속 유효하니까요. 이걸 어기면 영문도 모를 둥지에서 금기 사냥꾼을 보내거나 아까 본 외우피 협회에서 찾아올지도 모르는 거고요. 그리고 조세핀 저자는 옛날부터 돌아가신 마님 말고는 누구도 따르지 않으려고 하죠. 잘 아는군. 그러니 이렇게 웃으면서 말할 때 이만 떠나지, 넬리. 우리 워더링 하이츠를 가로채려는 가짜는 수작질을 하는 쥐새끼분께 본때를 보여줘야겠어. 그래, 우린 그냥 아무 일 없던 것처럼 지나가자. 문을 잠가버릴 거다, 히스클리프. 너는 이 안으로 들어올 자격이 없으니까. 너 같은 게 우리 가족들이랑 같은 식탁에 앉을 자격이 있다고 생각하냐? 헛간에 얌전히 있어. 만약 거실에 허락 없이 내려왔다가 나한테 걸리면 시계 대가리, 네 생각. 그래, 캐시는 내가 힘들리지. Hey guys, I'm gonna have to end this off here because like I gotta go sleep now. We'll continue where we left off after I skip that whole entire cutscene. Anyways, bye everyone.